Hello, dear students. I hope you all are fine. Today, I have a cue card whose name is Describe an Art Exhibition that you visited, and I hope you all are watching the sub questions of this cue card. Actually, I have made this cue card as according to some emotional side, like as you all know, the circumstances which we are all are following and facing about the farmer protest. So I have made this cue card on farmer protest angle. I hope you will like and enjoy this. I have made it more specific and more easy for you, so try to learn it. I will translate it in Punjabi language after a narration of this. So now I'm going to start. It's an introduction which we can represent in front of our examiner before the main theme of our cue card. So now I'm going to start. Honestly speaking, I don't have much interest to visit art exhibitions because somewhere in my hometown these type of occasions are rarely held. But here I would like to talk about my recent experience about an exhibition which I visited last week with my couple of friends. Now, the main theme, or we can say the main angle of our cue card has been started. Actually, last Friday, when I was surfing on my Instagram, I came to know about an exhibition with the theme of real life of a farmer. As these days I am observing farmer protest, so I made my mind to visit that exhibition. After making program with my friends, we went to community center on Sunday at sharp 10 a.m., which was the venue and time for that exhibition. When we entered through gallery, I saw some real photos of those farmers who were killed in that protest. After passing through that gallery, we entered in a main room where I had found some interesting pictures of farming tools. All the pictures were quite realistic and eye-catching. Many paintings of various crops and flowers were also with deep meaning of farmers' hidden struggle to grow them. Moreover, along with each painting, there were labels in Punjabi, Hindi, and English describing the context of the paintings. One of the painting of Green Revolution from Punjab had a long impact on me. I collected many messages of the artists from silent pictures to support farmers in their struggling time. I came out with a newfound appreciation for farmers and promised with myself not to waste single pinch of my meal in future. Now I'm going to translate it into my mother tongue, which is Punjabi. So as according to our introduction section. ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਵੀ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਫੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਹੌਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੋ ਮੈਨੀ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਪ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਬਟ ਹੇਅਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇਖੀ ਕਪਲ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਵੈਨ ਯੂ ਸੋ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਦ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਆਫ ਅ ਫਾਰਮਰ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ
ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਦੀਜ਼ ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਮੇਡ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ 10 AM ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇਅਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਡ, ਵੈਨ ਯੂ ਸੋ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੈਨ ਵੀ ਐਂਟਰਡ ਥਰੂ ਗੈਲਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਰੀਅਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦੈਟ ਗੈਲਰੀ, ਉਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਟੂਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟੂਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਪਿਕਚਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ ਕੈਚਿੰਗ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਮਾਈ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਮੈਨੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਕ੍ਰੋਪਸ ਐਂਡ ਫਲਾਵਰਸ ਵਰ ਆਲਸੋ ਵਿਦ ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ੍ਰੋਪਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲਾਈਕ ਫਲਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਡਨ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੋਰਓਵਰ along with each painting there were labels in Punjabi, Hindi and English describing the context of the paintings। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਲਿਪਸ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 3 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਹੈਡ ਅ ਲੌਂਗ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਮੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1960s ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚ ਐਜ਼ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਸ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ। ਆਈ ਕਲੈਕਟਿਡ ਮੈਨੀ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਫ ਦ ਆਰਟਿਸਟ ਫਰੋਮ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪਿਕਚਰਸ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਜੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਈਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਲਾਈਕ ਉਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦ ਅ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਈਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਦੇ ਦਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਦੇ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਇੰਜੋਇਡ ਦਿਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ, ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਯੂਨੀਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿਸੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਸਭ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ।